جی IGP گلگت بلتستان محمد سعید وزیر صاحب ان دنوں بلتستان کے دورے پر ہیں. بلتستان کے مختلف علاقوں میں آپ جا رہے ہیں, جوانوں کے مسائل دریافت کر رہے ہیں اور جوانوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو سرزمین بلتستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نئے آئے ہیں, کیا نئی اصلاحات پولیس میں ہونے جا رہی ہے سر؟ جی پی پولیس یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت زیادہ انڈر ریسورسڈ ہے. مین پاور کے حوالے سے بھی ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں. لاجسٹکس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, گاڑیوں کی کمی ہے, اور پھر جو لیگل پروسیجرز ہیں یہاں پر جس اپیریٹس کے تحت پولیس کام کر رہی ہے وہ 1861 کا کالونیل ایکٹ ہے. تو ایک آزاد ملک میں پولیس فورس کو بجائے جبر کا ایک ادارہ ہونے کی ایک سروس کا ادارہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں ہم پولیس کو ایکوپ کریں, جہاں ہم یہاں کی سیاسی قیادت کو اس بات پہ قائل کریں کہ جی بی کو اس کے ٹیرین کے مطابق, یہاں کی جو جغرافی ہے اس کے سائز کے مطابق, اور پھر سب سے بڑھ کر یہاں پر جو فرقہ واریت کا ایک مسئلہ ہے اور جس کو پرائیورٹی پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کی سیاحت, یہاں کی معاشی خوشحالی مشروط ہے اس بات سے کہ یہاں کے لوگ فرقہ واریت کے اس چنگر سے باہر آئیں, اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جہاں ضابطہ فوجداری کے کرمنل جسٹس سسٹم پورے کو ایک مؤثر کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے, اس میں چونکہ پولیس نے لیڈ رول پلے کرنا ہوتا ہے. تو ہم سیاسی قیادت کو اس بات پہ قائل کر رہے کہ کرائم بے شک یہاں کے لوگ پرامن ہیں, شریف لوگ ہیں, کرائم کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس علاقے کی خوشحالی شاید صرف تب ممکن ہو کہ یہاں پر ایک مؤثر پولیس فورس ہو. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا سول بیوروکریسی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہے کہ یہاں پولیس کو ہمیں بہت پرائیورٹی پہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. جوانوں سے آپ ملے ہیں سر اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی آپ ملے ہیں, کیا مسائل ہیں یہاں پر؟ لوگ کیا بتاتے ہیں, کس طرح کے مسائل کا انہیں سامنا ہے؟ بالخصوص اگر ہم پولیس فورس کی بات کریں. پولیس کے تو زیادہ تر جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا کہ پولیس فورس کے لاجسٹکس کے مینلی بہت زیادہ پرابلم ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ان کے آپریشنز ہیں ان کے ایکسپینڈیچرز سرکاری خزانے سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. بہت ہی مخدوش حالات میں یہاں کی پولیس فورس کام کر رہی ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو کم از کم بیسک ایمینٹیز جو ہیں وہ ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں. مثلا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کے پی, پنجاب, بلوچستان, سندھ کی پولیس کو رسک الاؤنس ملتا ہے, یہاں پر رسک الاؤنس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. راشن کے جو پیسے ہیں وہ 390 روپے مہینے کا دے رہے ہیں. بالکل. ایک ایسے وقت میں کہ جب صرف پیٹ بھرنا دن میں 390 روپے میں مشکل ہو چکا ہے. اسی طرح جو ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بھی پراپرلی ایڈریس نہیں ہو پا رہے. سو مچ سو کہ اگر یہ کورٹ اٹینڈنس کے لیے جا رہے ہیں یا ڈاؤن ڈسٹرکٹس میں کسی مفرور کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو کوئی مالی سپورٹ پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. صحیح. تو یہ کور ایشوز ہیں جن کو میرے خیال میں اولین فرصت میں اور ٹاپ موسٹ پرائیورٹی جی بی کی پوری جو حکومت ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. صحیح. بلتستان ریجن میں عموماً عوامی مطالبہ رہا ہے پولیس ٹریننگ سینٹر کی بحالی کے حوالے سے اور نفری کی کمی کے حوالے سے. ان دونوں مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات محکمے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو پولیس ٹریننگ سکول ہے یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کی حد تک ہے. اس میں سینکشن ہونا چاہیے پراپر, اور ضرورت ہے جو فاصلے انوالو ہیں اور جو اسکردو کی اہمیت ہے یہاں پر پورے بلتستان میں ایک بھی پولیس لائن نہیں ہے.
पुलिस फोर्स जी जी तो यहाँ मेजर इश्यूज हैं. हमारी ख्वाहिश होगी और कोशिश होगी कि ट्रेनिंग स्कूल हो, लेकिन ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ना हो, इसके लिए फॉर्मल सैंक्शन हो. और यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको हम एक प्रोसेस के ज़रिए भर्ती कर लें, उनकी तनख्वाहें अलग से हों. जो मेरे पास इस वक्त के वसाइल हैं उसमें से स्क्वीज़ करके हम ट्रेनिंग स्कूल बनाएं, ठीक. तो शायद हम ये बल्तिस्तान पुलिस के ऊपर जो ऑलरेडी हार्ड प्रेस्ड है. अब कल से मैं आया हूँ, डीआईजी साहब मुसलसल एक मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे एडिशनल कोई 400 बंदे दे दें. सही. एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट का आने वाले दिनों में, और सड़क के इम्प्रूवमेंट की सूरत में तो शायद स्कर्दू का जो यहाँ पर इवन जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सस्टेन ना कर सके टूरिस्ट के प्रेशर को. बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे जिनकी हिफाजत, जिनको लुक आफ्टर करना बल्तिस्तान पुलिस की जिम्मेदारी है. अब उसी पुलिस में मैं मज़ीद ड्यूटियाँ बग़ैर किसी सेंक्शन के करूँ तो शायद वो इंसाफ के करीब ना हो. सही. आप मुख्तलिफ़ शहरों में सर्व कर चुके हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है. एक बहुत ही बासलाहियत शख्स अब डीआईजी बल्तिस्तान के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, फरमान साहब. तो सर, मुल्क के दिगर शहरों की हम बात करें तो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है, पुलिस तक डिजिटाइज हो गई चीज़ें और एफआईआर को डिजिटल किया गया है. यहाँ पर इस हवाले से हम देखते हैं कि काम सुस्त रवि का शिकार है. कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे थाने भी डिजिटलाइज हो जाएंगे और एफआईआर की जो तरीक़ाकार है, एफआईआर का तरीक़ाकार वो आसान हो जाएगा? मेरे ख्याल में इसमें महीने लगेंगे. और दूसरी बात ये कि एफआईआर तो आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि आप लोग कराते ही नहीं हैं. बहुत कम एफआईआर है थाने के बाहर मैंने देखी है. आप लोग खुद ही एक जो आप लोगों का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो कल्चरल सिस्टम है वो माशाल्लाह बहुत मजबूत है, और हम इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे. जो डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है जीबी पुलिस की, वो आप सही फरमा रहे हैं कि उसमें सुस्ती है, और वो सुस्ती शायद डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसको मैं एक्सपीडाइट कर रहा हूँ. हरमिस का जो है पोर्शन वो तकरीबन 70-80% मुकम्मल हो चुका है. नेक्स्ट 20% हम हफ्ते 2 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुकम्मल हो जाए. उसके बाद एफआईआर जितने भी हैं उनको भी हम डिजिटाइज कर रहे हैं. और बाकी जैसे पंजाब पुलिस का हुआ है डिजिटाइजेशन, उसी स्टेज पे होपफुली विद इन मंथ्स हम आपको प्रोग्रेस देंगे. सही. बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया. कोई मैसेज लास्ट में अगर बल्तिस्तान के अवाम को देना चाहें? बस मेरा यही मैसेज है. मैंने बात भी की कि जब गिलगित में हालात ख़राब थे तो यहाँ बल्तिस्तान के उलमा ने एक बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा किया. उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जिसका वहाँ पर एक सोबरिंग इफ़ेक्ट था फरीकैन के ऊपर. मैं यही तवक्को करूँगा कि ये जो सेक्टेरियन एक बदनुमा दाग है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, उसको ख़त्म करने में यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो लीड रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें. और यहाँ के नौजवानों को, अभी मैंने दरबार में भी ये बात की है कि सरकार की मुलाजमतों पे इन्हिसार छोड़ दें, छोटे छोटे बिजनेसेस की तरफ जाएं, कामयाब जवान के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें. इंशाल्लाह यहाँ पर टूरिज़म ने इतने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने हैं यहाँ के लोगों को. ये सड़क बन रही है, एफडब्ल्यूओ के जवान जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बल्तिस्तान के तमाम लोगों को उनका मशकूर होना चाहिए. बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है. बिल्कुल. सड़क बन जाती है तो शायद यहाँ पर इतने अपॉर्चुनिटीज़ हों कि ये लोग संभाल भी ना सकें. और जितना ये खूबसूरत इलाका है और जितने ये खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की रहमतें इस खूबसूरत ज़मीन पर और भी बरसेंगी. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.